तो चलो पहला सिंपल मेथड थी ए बी मार्ग माटे एटले के डायरेक्ट डब्ल्यू ए बी माटेनुं सादुं सूत्र बनावीए। कई रीतनुं बनशे जो आगळ जे मैं थियरी में दर्शावेलुं ज छे। तो जो सौप्रथम सूत्र आव्युं डी डब्ल्यू बराबर ई डॉट डी आर नाना नाना भाग माटे ए बधा मार्गोने भेगा कर्या एटले के शुं कर्युं संकलन इंग्लिश में कहूं तो इंटीग्रेशन कर्युं। तो डब्ल्यू कया मार्ग माटे ए बी माटे बराबर इंटीग्रेशन क्यांथी क्यां ए थी बी तरफ जईए छे त्यां सुधी परंतु कोनुं इंटीग्रेशन के डी डब्ल्यू जेवा नाना नाना भागोनुं खबर पड़े अहीं सुधी ज्यां डी डब्ल्यू बराबर शुं साबित कराई चूक्यो ई डॉट डी आर बराबर एटले डब्ल्यू ए बी बराबर इंटीग्रेशन ए थी बी ई डॉट डी आर। हवे आ समीकरणने आपणे आम नाम रहेवा देवानुं छे आनुं हाल कई जरूर छे नहीं बराबर जे शुं सूचवे छे ए थी बी सुधी थयेल कार्य सूचवे छे खबर पड़ी जाए सुधी। हवे शुं करीए जईए आगळना मार्ग तरफ कयो मार्ग विचार्यो तो के ए सी बी मार्ग विचार्यो तो ए सी बी मार्ग में आकृति तमे जोई गया ए सी बी मार्ग में बे भाग पड़ता था कया कया ए सी प्लस सी बी बराबर कया भाग पड़ता था ए सी प्लस सी बी कई रीते जो हूँ तमने आकृति परथी दर्शाऊँ कि कया कया कई रीते भाग पड़ता था बराबर जो ए सी बी मार्ग माटे बे भाग पड़े एक मार्ग कयो विचारी शकूँ ए सी अने बीजो मार्ग कयो विचारी शकूँ सी बी खबर पड़े अहीं सुधी। ओके तो जईए आगळ ओके आई गया पाछा तो एना बे भाग कया पड्या ए सी प्लस सी बी एटले मैं अहींया बाजुमां लख्युं छे आकृति परथी। तो हवे जो त्यांथी ए सी मार्ग माटे सौप्रथम शुं करीए कार्य शोधीए एटले मैं लख्युं छे डब्ल्यू ए सी बराबर। अहींया हूँ करी शुं रह्यो छुं त्यांथी जुओ तो कि ए सी परनुं कार्य शोधीश सी बी परनुं कार्य शोधीश बंने कार्यनो सरवाळो करीश एटले मने टोटल ए थी सी अने सी थी बी एटले के डायरेक्ट कही शकूँ ए थी बी पर जता सुधीनुं कार्य मळी जशे बराबर खबर पड़े अहीं सुधी एटले हूँ डायरेक्ट ए थी बी पर जवा सुधीनुं कार्य शोधी नाखीश अने सरवाळो केम लीधो कारण के कार्य केवी राशि अदिश एटले एने सरवाळो करो तो निशानीओ नड़े नहीं एटले सिंपल रीते सरवाळो करी शकाय। जो सदिश राशि हो तो सरवाळो लई शकाय नहीं कुल कार्य माटे अदिश राशि छे माटे आपणे सरवाळो सहेलाईथी लई शकीए छीए। तो डब्ल्यू ए सी बराबर शुं लखाय ओला सूत्रनी जेम जेम मैं आगळ लखायुं इंटीग्रेशन ए थी बी तरफ हतुं ई डॉट डी आर तो ए सी मार्ग माटे शुं लखाय इंटीग्रेशन ए थी सी माटे ई डॉट डी आर। हवे प्रश्न ए थाय के डॉट छे एटले cos थीटा आवे बराबर पण थीटा केटलो थीटा एटले अहींया कोनी कोनी वच्चेनो खूणो के ई अने डी आर वच्चेनो खूणो। तो जो तमने आकृति में अहींया झूम करीने एटले के आकृतिनो नानो भाग लीधो छे ए सी मार्ग केवो हतो आ रीतनो बराबर है। आ डैश डैश लाइन वडे मैं दर्शाव्यो छे मारो कयो छे एसी मार्ग। तो हूँ एसी मार्ग पर विद्युत बार ने चलावी रह्यो छुं तो जे दिशा में चाली रह्यो छे तेनो स्थान सदिश सूक्ष्म स्थान सदिश ए दिशा में थवानुं एटले के डी आर आ दिशा में थवानुं खबर पड़े अहीं सुधी। अने विद्युत क्षेत्र एटले के जो मैं त्यां कुल विद्युत बार जे नानो केपिटल सॉरी माय मिस्टेक केपिटल क्यू विद्युत बार छे त्यां उगम बिंदु पर मूक्यो तो एना लीधे जे पण विद्युत क्षेत्र होय कई दिशा में होय बहार निकळती दिशा में होय बराबर एटले विद्युत क्षेत्र ए जे पण मैं स्थान सदिश विचार्यो तेने केवो थशे लंब बहार निकळती दिशा में कारण के धन विद्युत भार छे पाछो केपिटल क्यू छे एटले लंब बहार निकळती दिशा में एटले स्थान सदिश अने ई वच्चेनो खूणो केटलो थई जाय 90 एटले अहींया मैं मूक्युं cos 90। एकवार आकृति उपरथी समजावी दઉં एटले तमने कोईपण प्रकारनुं कन्फ्यूजन रहे नहीं। जो ध्यानथी अहीं एसी मार्ग देखाई रह्यो छे बराबर एनो स्थान सदिश कई दिशा में थशे आ दिशा में केपिटल क्यू मांथी विद्युत क्षेत्र बहार निकळतुं कई दिशा में थशे जो ध्यानथी ए अहींयाथी बहार निकळे ने सीधे सीधुं बहार निकळती दिशा में बराबर। तमने एम थाय के अहींया तो दरेक जग्याए विद्युत क्षेत्र निकळतुं हशे परंतु आपणे एसी बिंदु जे एसी मार्ग छे एना परनुं कोई एक बिंदु ज विचार्युं छे अने ते बिंदु परनो स्थान सदिश लीधो छे अने ते बिंदु माटे ज विद्युत क्षेत्र एनी दिशा शोधीए छीए। तो आ धारो के हूँ आ बिंदु विचारूँ तो ए बिंदु माटे स्थान सदिश क्यां आ दिशा में बराबर अने ए ज बिंदु माटे विद्युत क्षेत्र शोधूँ तो कई दिशा में बहार निकळती दिशा में एटले के बहार निकळती दिशा में कई रीते जवानो एने लंब केवी रीते जवानो एने लंब खबर पड़ी जाए सुधी बराबर एटले ई अने डी आर वच्चेनो खूणो केटलो बनी जाय अहींया 90 बराबर फावे अहीं सुधी। आ बंने वस्तु खास ध्यान राखजो कारण के आपणी हवेनी आगळनी बधा चारे चार भाग बधा खूणा उपर ज छे
કોસ 90 નું મૂલ્ય તમે જાણો છો 0 એટલે WAC બરાબર 0, જેને સમીકરણ નંબર 1 આપો. ફરક ખબર પડે અહીં સુધી? WAC બરાબર 0. તો જઈએ આગળ પાછા. હવે કયો માર્ગ આવ્યો? ACB માર્ગ ચાલતો તો એના બે ભાગ પડ્યા. કયા કયા? AC અને બીજો માર્ગ CB. તો હવે CB માર્ગ માટે વિચારીએ. હવે જુઓ ધ્યાનથી. યસ, CB માર્ગ માટે શું થાય? WCB બરાબર ઇન્ટિગ્રેશન C થી B સુધી E ડોટ dr. તો ફરી પાછો ડોટ આવ્યો તો ડોટ એટલે કોસ થીટા. કોસ થીટામાં અહીંયા થીટા બરાબર 0. કઈ રીતે? તો ધ્યાનથી જો, C થી B આ દિશામાં હતું, બરાબર? ખબર પડે અહીં સુધી? ઓકે, ચલો જઈએ ડાયરેક્ટ આકૃતિ ઉપર એટલે તમને ખ્યાલ આવી જાય. જુઓ ધ્યાનથી, CB ક્યાં છે? આઈડિયો માર્ક CB બરાબર. તો એનો સ્થાન સદિશ, ધારો કે આ બિંદુની વાત કરું તો સ્થાન સદિશ ક્યાં? dr. એના જે પણ દિશામાં સ્થાનાંતર થતું હોય એ દિશામાં એનો સ્થાન સદિશ આવે એટલે કે dr આવે આ દિશામાં, બરાબર. અને E સદિશ ક્યાં આવશે? તો કે E પણ Q વિદ્યુતભારમાંથી બહાર નીકળતી દિશામાં, બરાબર. એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર પણ બહાર નીકળતી દિશામાં, તો એ બિંદુ આગળ વિદ્યુત ક્ષેત્ર પણ એ જ દિશામાં, એટલે કે અહીં E અને dr વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો થઈ જાય? 0. E અને dr વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો થઈ જાય? 0. તો બાળકો cos થીટા બરાબર cos 0 અને cos 0 નું મૂલ્ય તમને ખબર છે 1, એટલે અહીંયા મેં કંઈ લખ્યું છે નહીં, એટલે અહીંયા વચ્ચેનો ડોટ જતો રહેતો. હવે સૂત્ર શું બની ગયું? ઇન્ટિગ્રેશન C થી B E ઇન્ટુ dr. હવે ડોટ બોલી શકાય નહીં. અને એનું સૂત્ર આપણે પહેલાં જ લખાવી ચૂક્યા, KQ/R સ્ક્વેર. શું થાય? KQ/R સ્ક્વેર ઇન્ટુ dr તો હતા જ, બરાબર. હવે શું થાય? કે અચળ બાર, વિદ્યુતભાર હું બદલવાનો નથી, અચળ એટલે બાર. તો KQ/ ઇન્ટિગ્રેશન એટલે કે સંકલન C થી B 1/R સ્ક્વેર dr. એટલે કે dr ની સાપેક્ષમાં 1/R સ્ક્વેરનું કયા માર્ગ? C થી B માર્ગ પર સંકલન કરતા. હવે 1/R સ્ક્વેરનું સંકલન તમને 11માં ચેપ્ટર નંબર 3માં ભાગ 1માં હું શીખવાડી ચૂક્યો. શું થાય? -1/R. કયા માર્ગ માટે? C થી B માટે. હવે તમને ત્યાં ખબર છે શું કરતા હતા? માઇનસ મેં પહેલાં કાઢી લીધો બહાર, 1/R. આરમાં શું મૂકશું? લિમિટ મૂકશું. એટલે કે આ B છે તો B માટેનો સ્થાન સદિશ શું હતો? 1/RB. C છે તો C માટેનો સ્થાન સદિશ શું હતો? RC. એટલે સૂત્ર શું બને? અહીંયા B છે મતલબ B માર્ગ મેં લીધો, બરાબર. B સુધીનું અંતર RB. તો પહેલાં અપર લિમિટ મૂકો તો અપર લિમિટ માટે RB થાય, એટલે પહેલું બન્યું 1/RB. માઇનસ લોઅર લિમિટ મૂકો તો C માટેનું સ્થાન શું થાય? RC. એટલે 1/RC. માઇનસ કેમ આવ્યા? એ તો નિયમ પ્રમાણે, સંકલનના નિયમ પ્રમાણે તમે જાણો છો. એટલે શું બને સૂત્ર? -KQ કૌંસમાં 1/RB માઇનસ 1/RC. જ્યાં RB શું છે? B નો સ્થાન સદિશ અને RC C નો સ્થાન સદિશ. જેમ માઇનસ જો હું અંદર જવા દઉં તો RC વાળો ભાગ આગળ આવી જાય, RB વાળો ભાગ અંદર જતો રહે. ખબર પડે અહીં સુધી? તો WCB બરાબર શું મળ્યું? કાર્ય KQ કૌંસમાં 1/RC માઇનસ 1/RB, જેને આપો સમીકરણ નંબર 2. હવે આપણે જાણીએ છીએ, શું જાણીએ છીએ? જો ધ્યાનથી, કયો સ્થાન સદિશ મોટો છે, RC કે RB? તો આપણે આકૃતિ ઉપરથી જોઈએ. જો હું તમને બતાવું RC મોટો છે કે RB, તો જો ધ્યાનથી. ઓકે, સોરી, RC સ્થાન સદિશ કેટલો થાય? આટલો. જ્યારે RB સ્થાન સદિશ કેટલો થાય? આટલો. એટલે હું આકૃતિ પરથી સ્પષ્ટ રીતે કહી શકું કે મારો RB સ્થાન સદિશ એ RC સ્થાન સદિશ કરતાં કેવો છે? મોટો છે. ખબર પડે? એટલે હું શું લખી શકું? જો ધ્યાનથી, RC < RB, એટલે કે RB મોટા છે અને RC નાના છે. તો ધ્યાનથી જો, 1/ કંઈક નાનું પદ અને 1/ મોટું પદ, બરાબર. તો આખે ધારો કે હું કહી શકું RC નાના એટલે હું ધારો કે 2 લઉં અને RB મોટા 5 લઉં, તો 1/2 માઇનસ 1/5 હંમેશા જવાબ કેવો આપે? ધન. કારણ કે 1/2 શું થાય? 0.5 માઇનસ 1/5 શું થાય? 0.2. એટલે કે 0.5 માઇનસ 0.2 એટલે કે જવાબ આવે 0.3. એટલે આખો જવાબ કેવો મળશે? ધન. એટલે અહીં કાર્ય કેવું મળે છે? ધન. તો હવે શું કરશું? સમીકરણ નંબર 1 અને 2 પરથી શું શોધવાનું છે? અહીંયા આપણે WAB. શેની પરથી? WACB પરથી. એટલે WACB બરાબર તો શું લખાય? WAC પ્લસ WCB. WAC પ્લસ WCB. ખબર પડે? તો WAC બરાબર તો હું સાબિત કરાઈ ચૂક્યો. શું થાય? 0. અને WCB બરાબર સમીકરણ 2 પરથી KQ કૌંસમાં 1/RC માઇનસ 1/RB.
તો શું મળ્યું? ડબલ્યુ એ બી બરાબર કે ક્યુ કૌંસમાં 1/RC માઇનસ 1/RB. ખબર પડે અહીં સુધી? તો અહીંયા મેં નવી એક વસ્તુ લખી છે, પરંતુ આકૃતિ પરથી શું લખાય? RC બરાબર RA. કઈ રીતે? તો જો ત્યાંથી ફરી હું આકૃતિ ઉપર જઈશ. આ થિયરીમાં આવું વધારે રહેશે કે વારંવાર આકૃતિ પર જવું પડશે. ત્યાં મેં લખ્યું છે RC બરાબર RA. કેમ? કારણ કે જો ઉગમ બિંદુથી સીનું જેટલું અંતર થશે એટલું જ અંતર ઉગમ બિંદુથી કોનું થશે? એનું. એટલે RC બરાબર RA. અને નેક્સ્ટ ભાગમાં આપણે શું જોઈશું? તો કે RD બરાબર RB. કેમ? કારણ કે ઉગમ બિંદુથી બીનું જેટલું અંતર થશે ઉગમ બિંદુથી તેટલું જ અંતર કોનું થશે? ડીનું. એટલે હું કહી શકું કે એનો અને સીનો સ્થાન સદિશ સમાન છે અને ડીનો અને બીનો સ્થાન સદિશ સમાન છે. ખબર પડશે અહીં સુધી? બરાબર. એટલે જઈએ પાછા આગળ. તો આપણો આગળનો ભાગ શું હતો? તો કે RC બરાબર RA. બરાબર. આકૃતિ મેં બાજુમાં દોરી જ છે, પરંતુ તેમાં કમ્પ્લીટ ખબર પડે એટલે હું પાછો ગયો. તો RC બરાબર હું ડાયરેક્ટ શું લખી શકું? RA લખી શકું. તો શું બને સૂત્ર? WAB બરાબર KQ કૌંસમાં 1/RA માઇનસ 1/RB. જ્યાં સમીકરણ નંબર 3. જ્યાં કોનું સૂત્ર મળ્યું? તો હું કહું કે જે પણ વિદ્યુતભાર સ્મોલ ક્યુને આપણે એ થી બી પર લઈ જવાનો છે તેના પર વિદ્યુત ક્ષેત્ર વડે થતા કાર્યનું સૂત્ર મળ્યું. બરાબર. પણ કયા માર્ગના લીધે? તો કે AC માર્ગના લીધે. હવે કયા માર્ગ માટે વિચારીશું? ADB માર્ગ માટે વિચારીશું. જો તમને ACB માર્ગનું કમ્પ્લીટ આવડી જાય તો ADB માર્ગનું પણ સહેલાઈથી આવડી જશે. તો જો ADB માર્ગ માટે સેમ જ રીતે ADB બરાબર AD પ્લસ DB. તો AD માર્ગ માટે સૌપ્રથમ કાર્ય શોધવું પડશે. તો શું લખાય? WAD બરાબર ઇન્ટિગ્રેશન A થી D સુધી E ડોટ DR. બરાબર. ફરી તમને પ્રશ્ન થાય ડોટ આવ્યો cos થીટા. બરાબર. તો આગળની જેમ એટલે કઈ થિયરીની જેમ જે આપણે આગળ WCB શોધ્યું તે જ રીતે અહીંયા ત્યાં WCBમાં શું થતું હતું? ખૂણો શું થતો હતો? 0. એ જ રીતે અહીંયા ખૂણો 0 થાય માટે cos 0 1 મળે અને cos 0 1 મળે એટલે ખાલી E ઇન્ટુ DR વચ્ચે. DR એમનો એમ પડ્યો રહે. એનું સૂત્ર મૂકીએ KQ બાય R સ્ક્વેર. સંકલનમાં KQ અચળ બહાર આવે એટલે ઇન્ટિગ્રેશન ફ્રોમ A ટુ D 1/R સ્ક્વેર DR બચે. એનું સંકલન કરો -1/R આવે. માઇનસ કાઢો બહાર એટલે KQ કૌંસમાં 1/R ફ્રોમ A ટુ D બચે. ખબર પડી જાય? એટલે અહીંયા મેં બાજુમાં લખ્યું છે આગળની જેમ, જે તમારે જાતે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. તો હવે જઈએ ફરી આગળની જેમ લિમિટ મૂકીએ. તો જુઓ ધ્યાનથી શું છે? ફ્રોમ A ટુ D એટલે શું કરવું પડશે? અપર લિમિટ મૂકો અને લોઅર લિમિટ મૂકો. તો અપર લિમિટ કઈ છે? D. એટલે શું થશે? 1/RD માઇનસ 1/RA. તો હવે આપણું WAB નું સૂત્ર WAD નું સૂત્ર શું બનશે? માઇનસ KQ 1/RD માઇનસ 1/RA. બરાબર. તો માઇનસ હું જવા દઉં અંદર એટલે હવેનું સૂત્ર શું બને? 1/RA માઇનસ 1/RD. બરાબર. આ શું મળ્યું? WAD નું સમીકરણ મળ્યું. ખબર પડી જાય અહીં સુધી? પરંતુ આગળ મેં સમજાઈ ચૂક્યા આકૃતિમાં. આકૃતિ પરથી શું લખાય? RB બરાબર RD. કારણ કે A અને C ના સ્થાન સદિશ સમાન છે અને B અને D ના સ્થાન સદિશ સમાન છે. એટલે RB બરાબર RD. તો RD ની જગ્યાએ હવે હું શું લખી દઈશ? RB મૂકી દઈશ. તો સમીકરણ શું બને? WAD બરાબર KQ 1/RA માઇનસ 1/RB. જેને આપો સમીકરણ નંબર 4. હવે ખબર પડી જાય અહીં સુધી? તો હવે કોના માટે કાર્ય શોધવાનું રહ્યું? ADB માર્ગમાં બે ભાગ પડ્યા, AD પ્લસ DB. AD નું કાર્ય આપણે શોધી નાખ્યું, AD નું કાર્ય આપણે શોધી નાખ્યું. હવે કોનું શોધશું? DB નું. બરાબર. ખબર પડે? તો DBમાં માત્ર મારે એક જ વસ્તુ સમજાવવાની છે. તમને ખબર પડી જશે કે તેનું કાર્ય કેટલું થશે. તો જો જઈએ આપણે આગળના પેજ પર. સૌપ્રથમ પેજ નંબર 1. જો ધ્યાનથી કયો માર્ગ હતો? DB માર્ગ. DB માર્ગમાં ફરી સ્થાન સદિશ ક્યાં થશે? આ દિશામાં. અને વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સદિશ ક્યાં થશે? આ દિશામાં. મતલબ બંને એકબીજાને લંબ. તો ખૂણો કેટલો થાય? 90. અને cos 90 નું મૂલ્ય કેટલું થાય? તો તમે જાણો જ છો ને. તો cos 90 નું મૂલ્ય 0. એટલે ડાયરેક્ટ લખી શકું WDB બરાબર 0. જેને આપો સમીકરણ નંબર 5. હવે શું શોધવાનું છે? WAB. પરંતુ કયા માર્ગ પરથી? તો કે ADB માર્ગ પરથી. એટલે શું કરીશ? WAB
બરાબર WADB અથવા તો બીજી ભાષામાં લખું WAD પ્લસ DB. એને હજી વિસ્તરણ કરું તો શું લખાય? WAD પ્લસ WDB. જ્યાં WAD એ આપણે શોધ્યું કે Q કૌંસમાં 1/RA માઇનસ 1/RB બરાબર કયા સમીકરણ પરથી? સમીકરણ 4 પરથી. અને સમીકરણ 5 પરથી હું શું લાવ્યો? WDB બરાબર 0. જો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો ઉપર, યસ ખબર પડી જાય અહીં સુધી. તો WAB બરાબર શું આવ્યું પાછું? કે Q કૌંસમાં 1/RA માઇનસ 1/RB. તો હવે ધ્યાનથી જો તમે સમીકરણ 5માં શું જોયું? WAB બરાબર, સોરી માય મિસ્ટેક, સમીકરણ 5 નહીં, સમીકરણ 3 બરાબર. જો જઈએ સમીકરણ નંબર 3 પર. સમીકરણ નંબર 3 પર, યસ સમીકરણ 3 શું છે? જો ધ્યાનથી WAB બરાબર કે Q કૌંસમાં 1/RA માઇનસ 1/RB. અને આપણું સમીકરણ નંબર 6 પણ શું મળ્યું? એનું એ જ. કેટલું મળ્યું? જો ધ્યાનથી WAB બરાબર કે Q કૌંસમાં 1/RA માઇનસ 1/RB. એટલે કે હું શું કહી શકું કે A થી B પર મારે સ્મોલ q વિદ્યુતભારને મોકલવો છે, તો તેના પર વિદ્યુત ક્ષેત્ર વડે થતું કાર્ય એ માર્ગ પર આધાર રાખતું નથી. ફરી બોલું એની એ જ વસ્તુ, મારે સ્મોલ q વિદ્યુતભાર એટલે કે એકમ ધન વિદ્યુતભારને બિંદુ A થી બિંદુ A પર લઈ, સોરી મેં મિસ્ટેક, બિંદુ A થી બિંદુ B પર લઈ જવો છે, તો તેના પર વિદ્યુત ક્ષેત્ર વડે થતું કાર્ય એ માર્ગ પર આધાર રાખતું નથી, માત્ર તેના અંતિમ સ્થાન પર આધાર રાખે છે. તેનું રીઝન શું? તો તમે જુઓ, WAB આપણે ACB અને ADB ની મદદથી શોધ્યો, છતાં પણ તેની અંદર ક્યાંય C બિંદુ પણ ના આવ્યું અને D બિંદુ પણ ના આવ્યું, માત્ર તેના અંતિમ સ્થાનના બિંદુ જ આવ્યા. એટલે કે બિંદુ A જ આવ્યું અને બિંદુ B જ આવ્યું. મતલબ તેના અંતિમ સ્થાન પર આધાર રાખે છે, પરંતુ તેના માર્ગ પર આધાર રાખતો નથી. ખબર પડે અહીં સુધી? પાકું? ઓકે. એટલે મેં અહીંયા એની એ જ વસ્તુ લખી છે બરાબર. ફરી એનું એ કાર્ય માર્ગ પર આધારિત નથી, માત્ર તેના અંતિમ સ્થાન પર આધાર રાખે છે બરાબર. હવે શું કરશું? આ કોના દ્વારા મળતું કાર્ય, કોના દ્વારા થતું કાર્ય મળ્યું? વિદ્યુત ક્ષેત્ર વડે બરાબર. એટલે કે વિદ્યુત ભાર, એટલે કે જે પણ વિદ્યુત ભાર, કયો વિદ્યુત ભાર? સ્મોલ q વિદ્યુત ભારને વિદ્યુત ક્ષેત્ર પોતાની તરફ આકર્ષવા કે અપાકર્ષવા જેટલું બળ લગાવે છે બરાબર, તેટલું જ બળ અને એની વિરુદ્ધ દિશામાંનું બળ આપણે તેનાથી દૂર કરવા કે પછી આકર્ષવા માટે લગાવવું પડે. હવે આને બેસ્ટ રીતે હું સમજાવું તો, ધારો કે કેન્દ્ર પર ધન વિદ્યુત ભાર છે અને મારે બીજા ધન વિદ્યુત ભારને તેના નજીક લઈ જવો છે, તો ધન વિદ્યુત ભારના વિદ્યુત ક્ષેત્ર વડે જે મારો બીજો વિદ્યુત ભાર છે તેને ધક્કો વાગશે. એ કોના વડે કાર્ય થયું? વિદ્યુત ક્ષેત્ર વડે. પરંતુ મારે તો તે વિદ્યુત ભાર, જે બીજો વિદ્યુત ભાર છે તેને અંદર નાખવો છે, તો મારે વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ કાર્ય કરવું પડશે. એટલે કે મારા દ્વારા વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ થયેલું કાર્ય કેટલું બને? W બરાબર માઇનસ KQ કૌંસમાં 1/RA માઇનસ 1/RB. તો આ રહી થઈ આજની આપણી થિયરી. થેન્ક યુ.